Then next lesson. Next lesson. ഏതായിരുന്നു? Latitudes and longitude. Latitude and longitude. Are you ready? Yes, ഹരിനന്ദ് പറഞ്ഞോ. എന്താ മോനെ? മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ 5, 6, 7 നാളെ പറഞ്ഞുതരാം. 5, 6, 7 നോട്ടില് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നാ പോരെ? സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ ഹരിനന്ദേ. ഓക്കെ. Then next lesson, latitude and longitude. Okay. The most convincing proof about the shape of the earth has been given by photographs taken by the astronauts and orbiting satellites. The shape of the earth is like a sphere, but the actual measurements proved that the earth is not a perfect shape. നമ്മൾ പറഞ്ഞ earth is in round shape എന്നാണ് പറഞ്ഞല്ലേ? Actual this is not round. ശരിക്കും ഒരു കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ആണോ? അല്ല, this is sphere ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനൊരു ബൾക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതായത് അതിന്റെ ഭാഗത്ത് നടുവശത്ത് ഇക്വേറ്ററിനോട് ചേർന്നൊരു ബൾക്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ ഡയാമീറ്റർ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചില്ലേ? 44 കിലോമീറ്റർ അധികമാണെന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പൊ earth is round in shape, but that is not actually round. Actually not round. അല്ലേ? It has a bulge near equator. Then earth is slightly bulging at the equator and flattened at the poles. Thus, the polar diameter of the earth is 44 kilometers shorter than the equatorial diameter. But for all practical purposes, we consider the shape of the earth as a sphere that is like a ball. എന്താ പറഞ്ഞേ? Earth is slightly bulging. നമ്മൾ പറഞ്ഞു earth is slightly bulging near the equator or at the equator. So, polar diameter is 44 kilometers shorter than equatorial diameter. Equatorial diameter നെക്കാളും 44 കുറവായിരിക്കും. Then poles എത്തുമ്പോൾ അത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? At the equator it is bulging and polar poles-ലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും. Then it is easy to locate a place on a flat surface with reference to another place. Since spherical objects like the earth neither have corner and sides nor top and bottom, it is difficult to locate a place on it. Therefore, in order to know the location and direction of a place on the surface of the earth, we have to develop some method or technique. We have to evolve or find certain points or lines which can be used as reference for locating places on the earth. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗ്ലോബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് നോർത്ത് പോൾ ആണ്, ബോട്ടം സൗത്ത് പോൾ ആണ് അല്ലേ? പിന്നെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് അല്ലേ? യെസ്. അതിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം അതിനെ ഒരു പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുകളിൽ പോയിന്റ് അത് നോർത്ത് പോളും താഴത്തെ സൗത്ത് പോളും പിന്നെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ്. അപ്പൊ അത് ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ്. മുകളിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ, താഴെ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. The earth rotates on its axis, which is imaginary. The end points of the axis of the earth are called poles. The pole which points towards the pole star is called north pole. The other is the south pole. The two poles can be used as two fixed points. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നോർത്ത് പോള് സൗത്ത് പോള്. അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. നമുക്കറിയാം the earth rotates on its axis. Earth is always rotating. The earth rotates on its axis which is imaginary. അതായത് ഇമാജിനറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. The end
points of the axis, അത് end ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ, end point of the axis of the earth are called poles. അതായത് end ചെയ്യുന്ന ആ പോൾസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇത്, ആ സ്ഥലത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് പോൾസ് അല്ലെ. നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഇല്ലേ, ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് end ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The end points of the axis, the end points of the axis of the earth is known as poles. The earth is always rotating on its axis, which is imaginary. The end points of the axis is known as poles. അതായത് എപ്പോഴും ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്, പറയുന്ന പേരാണിത് പോൾസ്. Then two poles, north pole and south pole. നോക്ക്, അപ്പൊ ടോപ്പ് നോർത്തും ബോട്ടം സൗത്ത് പോളും. യെസ്. Pole which points towards the pole star is called north pole. Pole which points towards the pole star is called north pole. The other is south pole. The two poles can be used to fixed points. അതായത് ഫിക്സഡ് പോയിന്റിലാണുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതായത് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് അല്ലെ. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താ പിന്നെ, ദിസ് ഈസ് ഇമാജിനറി, ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോൾസും ലൈൻസും ഒക്കെ ഇമാജിനറി ആണ്. Earth rotates on its axis, it is imaginary. The end points of the axis is known as poles. The pole which points towards the pole star is known as north pole. Other is south pole. Okay? മനസ്സിലായോ? നോർത്ത് പോൾ ഏതാ സൗത്ത് പോൾ ഏതാന്ന് മനസ്സിലായോ? ഒരു ഗ്ലോബ് തന്നാൽ അതിന്റെ നോർത്ത് പോൾ ഏതാണ് സൗത്ത് പോൾ എന്ന് അറിയില്ലേ? ഓക്കെ. Next one, we can divide the earth into two equal parts by drawing an imaginary line midway between the north pole and the south pole. This line is a circle and we call it equator, as it divides the earth into two equal parts of hemisphere. നമ്മൾ പറഞ്ഞു we can divide the earth into two equal parts അല്ലേ? ഈക്വൽ പാർട്സ് ഇല്ലേ? നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ? യെസ്. Then ഇതിനിടയിൽ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ഉണ്ട്. We can divide the earth into two equal parts, drawing an imaginary line midway between north pole and south pole. നോർത്ത് പോളിനും സൗത്ത് പോളിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ഉണ്ട് അല്ലെ, 0 ഡിഗ്രി. അതാണ് ഏത്? ഇക്വേറ്റർ. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഭൂമിനെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നു. ഡിവൈഡ് ടു പാർട്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് connecting with a line, imaginary line, that is known as equator. Equator ഏതാന്ന് അറിയില്ലേ? ഇക്വേറ്റർ അറിയില്ലേ? നോർത്ത് പോളിനും സൗത്ത് പോളിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ലൈൻ. അതായത് ഭൂമിനെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നു, മുകളിലും താഴെയും രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ ആയി തരംതിരിക്കുന്നു. ആ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നടുവിലുള്ള ആ ഇമാജിനറി ലൈൻ അല്ലെ രണ്ടിനും നടുവിലുള്ള ആ ഇമാജിനറി ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇക്വേറ്റർ. Okay. As it divides the earth into two equal parts of hemisphere. ഈ ഇക്വേറ്റർ ആണ് എന്ത്? രണ്ട് പാർട്ടായി തരംതിരിക്കുന്നത്. ഹെമിസ്ഫിയർ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയി തരംതിരിച്ചു വിടുന്നത് ഈ ഇക്വേറ്റർ ആണ്. മനസ്സിലായോ? Then we identified north pole, south pole. Then earth can be divided into two equal parts or two equal hemisphere. അല്ലേ? രണ്ട് പാർട്സ് ആയി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഹെമിസ്ഫിയർ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ ഈക്വൽ ഹെമിസ്ഫിയർ ആയി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് നടുവിൽ ആ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിനും ഇടയിൽ കാണുന്ന ലൈനാണ് നമ്മൾ ഇമാജിനറി ലൈനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? ഇക്വേറ്റർ എന്താ മനസ്സിലായൊന്ന് തമ്പ് കാണിച്ചേ, തമ്പ് തന്നെ മിസ്സിന്. ഓക്കെ. ഷനീഫ്, ജ്വാന, റസീന, യൂസഫ്, MTP. അതാരാപ്പാ? അഫ്രാസ് അല്ലെ? അഫ്രാസെ പേര് മാറ്റിയില്ല അല്ലെ? ഓക്കെ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കൂ മക്കളെ. The part of the earth which is towards the north of the equator is called northern hemisphere. The part of the earth which is towards the south of the equator is called southern hemisphere. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. The earth divided into two equal parts or two equal hemisphere. That is northern hemisphere and southern hemisphere. Earth divided into two equal hemisphere, that is northern hemisphere and southern hemisphere. Okay. Yes. The part of the earth which is towards the north pole,
the part of the earth which is towards the north of the equator is northern hemisphere. നോർത്ത് ഭാഗത്തുള്ളതിനെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നും സൗത്ത് പാർട്ടിലുള്ളതിനെ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നും പറയുന്നു. ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എർത്ത് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 2 equal parts of 2 equal hemisphere, that is northern hemisphere and southern hemisphere. Then ഇതിനിടയിലെ between northern hemisphere and southern hemisphere we have an imaginary line. That imaginary line is known as equator. Okay, now we have the following reference for describe the location of a place on the surface of the earth. North pole, south pole, equator. So we identified what is north pole, what is south pole, what is equator. ഇത് മൂന്ന് മനസ്സിലായോ? Top is north pole, bottom is south pole, middle an imaginary line, middle between or between northern hemisphere and southern hemisphere is equator. മനസ്സിലായോ? northern hemisphere നെയും southern hemisphere നെയും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഹരി, ജുവാന, ഷനീഫ്, നിജാദ്, ജോയൽ, അർജുന് മനസ്സിലായില്ലേ? ആതിര, ശ്രീവിഷ്ണു, ജീവ. ശ്രീവിഷ്ണു ഒക്കെ സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കാം. ശ്രീവിഷ്ണു റേഞ്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത്രയും പഠിച്ചില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, പാരലൽസ് ആൻഡ് മെരീഡിയൻസ്. എന്താ പാരലൽസ് ആൻഡ് മെരീഡിയൻസ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാരലൽസ് ആൻഡ് മെരീഡിയൻസ്? Who will say the difference between meridians and parallels? എന്താ പാരലൽസും മെരീഡിയൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആര് പറയും? What is the difference between parallels and meridians? ജുവാന is ready. Okay, ജുവാന പറഞ്ഞോ. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഒരു കുറച്ച് ഇമാജിനറി സർക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റും മറ്റൊരെണ്ണം ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് സർക്കിൾസ്. കേട്ടില്ല? സർക്കിൾസ് ഇല്ലേ, വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് മുതല് ഇക്വേറ്റർ വരെയുള്ള സർക്കിൾസ് ഇല്ലേ, അതിനെയാണ് പാരലൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേതോ നോർത്ത് ടു സൗത്ത്? നോർത്ത് ടു സൗത്ത് അതേതാണ്? അത് മെരീഡിയൻസ്. മെരീഡിയൻസ്. അതായത് പാരലൽസ് ആൻഡ് മെരീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ഇല്ലേ, അതാണ്. മനസ്സിലായോ? പാരലൽസ് മെരീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ആണ്. പാരലൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും, മെരീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും. മനസ്സിലായോ? ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലൽസും മെരീഡിയൻസ് ആണ്. പാരലൽസും മെരീഡിയൻസും ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും. Then parallels are also known as latitude, meridians are also known as longitude. Okay, yes. Then എന്താ പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് runs on the globe from west to east. വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഇമാജിനറി ലൈനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? പാരലൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയാം. Latitude is an imaginary line run on the globe from west to east. At the same time, longitude is the imaginary line from north to south. മനസ്സിലായോ? വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഇമാജിനറി ലൈനിനെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നും നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഇമാജിനറി ലൈനിനെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്നും പറയും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ കാണുന്നതിനെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും, ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആ ലൈൻസിനെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്നും പറയും. അല്ലേ? ആണോ? മനസ്സിലായില്ലേ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും? അപ്പൊ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ വേറൊരു വാക്കാണ് ഇത് പാരലൽസ്. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് പറയുന്നതാണ് മെരീഡിയൻസ്. latitude is an imaginary line that run from west to east. Then longitude is an imaginary line run from north to south.
That is the difference between latitude and longitude. Okay. Then നോക്ക്, the globe, which is a true representation of the earth, has two sets of circles. In one set, the circle run from west to east are parallel to the equator. മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, പാരലൽ ടു ദ ഇക്വേറ്റർ. ഇക്വേറ്ററിന് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻസിനെ പാരലൽസ് എന്ന് പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ സെക്കൻഡ് set, the circles run from north to south and pass through north pole and south pole. അതായത് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻസിനെയാണ് മെരീഡിയൻസ് എന്ന് പറയാ. അത് ഏതിലൂടെയാ പോകുന്നത്? ഇറ്റ് passes through north pole and south pole. Then meridians are passes through north pole and south pole. I repeat once more. Parallels are the imaginary lines run from west to east. Then second one, meridians are the imaginary lines runs from north to south. It passes through north pole and south pole. Meridians passes through north pole and south pole. North pole and south pole കടന്നിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത്, നമ്മുടെ മെരീഡിയൻ പോകുന്നത്. Half of circle between the north pole and south pole is called meridian. Half of the circle, ഒരു സർക്കിളിന്റെ പകുതി, between the north pole and south pole. നോർത്ത് പോളിന്റെയും സൗത്ത് പോളിന്റെയും പകുതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? മെരീഡിയൻ എന്ന് പറയാ. Half of this circle between north pole and south pole is known as meridian. അല്ലേ? All of you please read the lesson. All of you please read the lesson. After you are reading, I will repeat once more. ഷനീഫെ പറഞ്ഞ മോനെ. ഷനീഫ് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. മിസ് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല. ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല? എന്താ ഷനീഫെ ടെക്സ്റ്റ് വാങ്ങാത്ത മോനെ? കം ടു സ്കൂൾ ആൻഡ് ബൈ ഇറ്റ്. അന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റും. ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല. പാഠശാല സ്കൂളിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണല്ലോ തോന്നുന്നത്. ഇപ്പം വന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടാം കേട്ടോ. വായിച്ചുവോ? പ്ലീസ് റീഡ്. നിജാദേ മോനെ, നിജാദ് ക്ലിയർ ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. അഫ്രാസെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ഹരിനന്ദ് ഫിനിഷ്ഡ്. ഓക്കെ ഹരിനന്ദ്. ആതിര ഓക്കെ. ശ്രീ വിഷ്ണു ഫിനിഷ്ഡ്. ഓക്കെ ശ്രീ വിഷ്ണു. ജുവാന, നിജാദ്. യെസ് നിജാദ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നും കൂടെ പറയാം. എന്തായിരുന്നു ഇതിൽ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡൽ ഓഫ് എർത്ത് ആണ്. ഗ്ലോബ് ഈസ് ദ മോഡൽ ഓഫ് എർത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു സ്റ്റഡി ദ എർത്ത്. Then we can see two circles, alle? The earth is divided into two equal parts.
നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അല്ലേ? യെസ്. ദെൻ പിന്നെ പറഞ്ഞത് നോർത്ത് പോൾ, പോൾസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു? എന്താ? The earth rotates on its axis which is imaginary. The end points of the axis of the earth is known as poles. The pole points towards the pole star is known as north pole. Then the other is south pole. പിന്നെ പറഞ്ഞത് earth is divided into two equal hemisphere or equal parts. Then between the two hemisphere equator is located. Then പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞേ? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? the part of the earth which is towards the north pole, north of the equator is known as northern hemisphere. The part of the earth which is towards the south of the equator is known as southern hemisphere. പിന്നെ parallels and meridians എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് two types of lines running on the globe. Then latitudes or parallels are the imaginary line runs from west to east, not east to west, തെറ്റിപ്പോകരുത്, west to east. Parallels are the imaginary line running from west to east. Then longitude or meridians are the imaginary lines runs from north to south. Okay. Then next paragraph, the parallels and the meridians can be used to define the location and the direction of any place on a globe or on a map. The parallels are and the meridians intersect each other at right angles. The parallels and meridians can be used to define the location and the direction of any place on globe or map. നമുക്ക് അതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ, നമുക്കറിയാം ഓരോ കൺട്രി ഉള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സ്ഥലം നമുക്കറിയില്ലേ, അതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാരലൽസ് ആൻഡ് മെരിഡിയൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പാരലൽസ് അല്ലെ. ഈവൻ ലൊക്കേറ്റഡ് എ പ്ലേസ്, വി വാണ്ട് ടു ലൊക്കേറ്റ് എനി പ്ലേസ്, വി യൂസ്ഡ് ദ പാരലൽസ് ഓർ മെരിഡിയൻസ്. അതായത് ഒരു പ്ലേസിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏത്? പാരലൽസും അല്ലെങ്കിൽ മെരിഡിയൻസിന്റെയോ പാരലൽസിന്റെയോ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥലം എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസ് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പാരലൽസ് ആൻഡ് ദ മെരിഡിയൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ. പാരലൽസും മെരിഡിയൻസും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാരലൽസ് ആൻഡ് മെരിഡിയൻസ് ആർ ഇന്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ്. എവിടെയാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പാരലൽസ് മെരിഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആംഗിൾസ് 90 ഡിഗ്രിയില് ഈ രണ്ട് ഇമാജിനറി ലൈൻസും, അതായത് പാരലൽസ് ആൻഡ് മെരിഡിയൻസ് ആർ ഇന്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ്. റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് എത്തുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടും, ഇത് രണ്ടും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും. അത് 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? പാരലൽസ് ആൻഡ് മെരിഡിയൻസ് ഓർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആർ ഇന്റർസെക്ട് അറ്റ് ദർ ആംഗിൾസ് അറ്റ് right angles, that is 90 degree. Next point, the network of parallels and meridians on a globe is called Earth's grid or the geographic grid. The network of parallels and meridians on a globe is called Earth's grid or geographic grid. The Earth grid അല്ലെങ്കിൽ geographic grid എന്ന് പറഞ്ഞാലേ the network of parallels on the globe. അല്ലേ? network of parallels or meridians on the globe is known as Earth's grid or geographic grid. ഇപ്പൊ geographic grid അല്ലെങ്കിൽ earth grid എന്ന് പറഞ്ഞാല് parallels, network of parallels ഏതിന്റെ? parallels and meridians, network of parallels and meridians on a globe. ഗ്ലോബിലുള്ള പാരലൽസിന്റെയോ മെരീഡിയൻസിന്റെയോ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? എർത്ത് ഗ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ എന്താ ജിയോഗ്രാഫിക് ഗ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഗ്രിഡ്? എർത്ത് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പാരലൽസ് ഓർ മെരീഡിയൻസ് ഓൺ എ ഗ്ലോബ്. നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പാരലൽസ് ഓർ മെരീഡിയൻ, പാരലൽസിന്റെയോ മെരീഡിയന്റെയോ ഗ്ലോബിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? എർത്ത്
ഗ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയെന്ന് പഠിച്ചു? എന്താ ജിയോഗ്രാഫിക് ഗ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഗ്രിഡ്, എർത്ത് ഗ്രിഡ് ഓർ ജിയോഗ്രാഫിക് ഗ്രിഡ്? വാട്ട് ഈസ് എർത്ത് ഗ്രിഡ്? എന്താ ആതിര? എർത്ത് ഗ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത മോളെ. കേട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ മിസ്സേ. എന്താണ് എർത്ത് ഗ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ഗ്രിഡ്? ദി നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പാരലൽസ് or meridians on a globe is called the earth grid or the geographic grid. What is poles? എന്താ poles എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നിജാദ്, what is poles? നിജാദേ, poles എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താ? The earth rotates on its axis, which is imaginary. Between the north pole. ക്ലിയർ ഇല്ല മോനെ. നിജാദിന് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? നിജാദെ, മോനോട് റേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ ആൻസർ. നിജാദ്, നിജാദെ, അവിടെ എന്തെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും മോനെ. ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. പറഞ്ഞോ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് പോൾസ്? ഓക്കെ, ഹരിനന്ദേ, എന്താ പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? Means the earth rotates on its axis, which is imaginary. The end point of the axis of the earth are called the pole. The earth rotates on its axis. It is imaginary. The end points of the axis of the earth is known as poles. അല്ലേ? ഇനി എന്താ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? എന്താ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ? വാട്ട് ഈസ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ? ശ്രീ വിഷ്ണു, ശ്രീ വിഷ്ണു, ശ്രീ വിഷ്ണുവിന് റേഞ്ച് പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇനി ആരാ പറയാ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, ജുവാന. വാട്ട് ഈസ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ? അത് നോർത്ത് ഭാഗങ്ങളിലെ നോർത്തിലത്തെ അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ടെക്സ്റ്റില്. എന്തായിരുന്നു അത്? The globe, which is a true representation of the earth, has two sets of circle. In one set, the circle, sorry, adalla, the part of the circle which is towards the south of the equator is known as southern hemisphere. The part of the earth which is towards the north of the equator is known as northern hemisphere. അല്ലേ? കണ്ടോ? Yes, miss. The part of the earth which is towards the north of the equator. The part of the earth which is towards the north of the equator is known as northern hemisphere. Towards the south of the equator is known as southern hemisphere. Yes. What is parallels? As justice എത്തിയിട്ടുണ്ട്. Justice, parallels എന്താ? ഞാൻ ഇപ്പഴാ കേറിയേ, ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു സാർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പാരലൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് parallels are the imaginary lines running from west to east. Parallels are the imaginary line running from west to east. Okay, എന്തായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു? ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ച് എവിടെ എത്തി? പഠിപ്പിച്ച് parallels and meridians. Parallels are imaginary lines running from west to east. Then meridians എന്തായിരുന്നു? Meridians are imaginary lines running from north to south. Okay.
പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എസ് ഗ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ഗ്രിഡ്. എന്താ എർത്ത് ഗ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പാരലൽസ് ആൻഡ് മെരീഡിയൻസ്. നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പാരലൽസ് ആൻഡ് മെരീഡിയൻസ് on a globe. Network of parallels and meridians on a globe is known as Earth grid or geographic grid. Okay. Okay. Please read your lesson at least 3 times. Okay. 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക. പിന്നെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ആ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. അത് ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. 5, 6, 7 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കൂടി ഉണ്ട്. അത് ആഫ്റ്റർ ദി ക്ലാസ് ഐ വിൽ സെൻഡ്. ഓക്കെ. ജസ്റ്റിസ് സർ പറഞ്ഞ മോനെ. മിസ് ഇപ്പൊ എത്രാമത്തെ പേജ് എത്തി? എത്രാമത്തെ പേജ് എത്തി? പേജ് നമ്പർ 13. അതിൽ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റിസേ. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ, സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ, നോർത്ത് പോൾ, സൗത്ത് പോൾ, ഇക്വേറ്റർ, പോൾസ്, പാരലൽസ്, മെരീഡിയൻസ്, എർത്ത് ഗ്രിഡ് ഓർ ജിയോഗ്രാഫിക് ഗ്രിഡ്. Please read your textbook. Then you can identify the North Pole, South Pole, Northern Hemisphere, Southern Hemisphere. ഈ പേജ് മാത്രമല്ലേ എടുത്തുള്ളൂ? Yes. Yes. ഇപ്പൊ മക്കളെ മനസ്സിലായില്ലേ സംഭവം? എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? പോൾസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായി, നോർത്ത് പോൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി, സൗത്ത് പോൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി, ഇക്വേറ്റർ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി, നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ മനസ്സിലായി, സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ, പാരലൽസ്, meridians, then earth grid or geographic grid. All of you please read these topics. Then next day I will ask the questions. ഇനിയും സോഷ്യൽ തന്നെയല്ലേ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലീവ് ചെയ്യാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കയറുക. ഓക്കെ, കയറാൻ മറക്കരുത്. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കയറുക.